예, 안녕하십니까. 3월 24일 화요일 아침인데요. 뉴욕타임스의 헤드라인 뉴스가 이렇고요. 그 밑에 있는 것을 다뤄볼 건데 우선 헤드라인 뉴스를 잠깐 읽어보면 US and Iran send conflicting signals on peace prospects. 평화 전망에 대해서 미국과 이란이 딴소리 한다는 건데요. 다른 소리들을 하고 있다. 그런데요. 이 시간에 이걸 다뤄볼 겁니다. Trump delays energy strikes, but Iran's infrastructure is already battered. 기사를 볼 텐데 머리 길지 않은 건데요. 그 실상을 좀 파악해 보죠. 트럼프가 에너지 공격을 지연시키고 있습니다. 뭐 이틀 했다가 이제 5일 내에 조치를 해라 이렇게 그 발전소 다 때려 부시겠다고 그랬다가 조금 시간을 주고 있는데요. 딜레이를 하고 있는데, 이란산 인프라스트럭처, 그러니까 이 인프라스트럭처는 에너지 인프라스트럭처겠죠. 에너지 인프라가 is already battered. 배터는 때리다, 폭행하다라는 말이죠. 그래서 이미 두들겨 맞았다는 거죠. 이란의 에너지 시설이, 에너지 인프라가 이미 많이 파괴되었다 이거죠. US and Israel attacks on power plants and other civilian infrastructure risk ING 이렇게 되는데요. 미국과 이스라엘의 공격들, 발전소와 그 다음에 다른 시빌리언, 다른 민간 인프라에 대한 공격들이 risk ING. 이거 외국인들이 한국 사람을 봐서 잘 쓰지 않는 표현이죠. 굉장히 편리한 건데요. 뭐뭐할 위험을 안고 있다는 겁니다. 이 공격은 뭐뭐할 위험을 안고 있다요. Escalating the conflict, 이 전쟁을 확대할 위험을 가지고 있다는 겁니다. 이 공격이, 미국과 이스라엘의 공격이 컨플릭트를 에스컬레이트 하는 그런 위험을 가지고 있다는 겁니다. 위험을 안고 있어요. 어디에서 across the region, 중동적 전역에 걸쳐서 이 분쟁을 확대할 그런 리스크를 가지고 있다는 겁니다. And angering. 그 다음에 두 번째로, 첫 번째가 risk escalating. 두 번째가 risk angering입니다. 두 번째는 뭐뭐할 위험을 가지고 있느냐? 분노케 하는 앵거가요. 분노니까. 이란 사람들을, 이란 국민들을 분노케 할 위험을 가지고 있어요. oppose the government. 정부를 지금 반대하는 사람들. 찬성하는 사람은 물론이지만요. 심지어 정부를 반대하는 사람들조차, 그런 이란 사람들조차 분노케 할 그런 위험을 가지고 있다는 겁니다. 발전소, 기타 등등 이제 꼭 필요한 인프라를 때려 부시면 그 대목에서 비디오를 1분짜리 비디오를 잠깐 볼 텐데요. 들어가 가지고 플레이를 해보겠습니다. 전체 화면으로 확대하고 처음부터 We have had very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Iran's foreign ministry says you're not telling the truth when it comes to productive conversations to end the war. Well, they're going to have to get themselves better public relations people. 그 내용이 이제 중요해서 이거 해석을 좀 하고 넘어가야 되겠는데요. President Trump postponed the deadline for strikes on Iran's energy infrastructure, citing productive talks. 연기했다 이거죠. 데드라인을요. 이란의 그 에너지 인프라에 대한 공격의 데드라인을 연기했습니다. 이틀에서 연기했는데 인용하면서 productive talks, 생산적인 대화가 지금 이루어지고 있다는 거죠. 생산적인 회담이 이란과 이루어지고 있다는 것을 인용하면서
We have had very strong We've had very strong talks. 이란과 미국이 매우 강력한 회담을 해왔다. talks. We'll see where they lead. We'll see where the talks will lead. 어디에서 그 회담들이 어떤 결과를 초래할지 한번 두고 보겠다는 거죠. We have major points We have major points of agreement. 우리가요 아주 중요한 몇 가지 사항들에 대해서 합의를 했다는 겁니다. of agreement. I would say almost all I points would say 내 생각으로는 almost all points of agreement. 모든 합의 사항들. of agreement. Trump previously threatened to attack Iran's power grid. 트럼프 대통령이 이전에 협박했죠. 이란의 파워 그리드를요, 발전망을, 전력망을 공격하겠다고 협박을 했습니다. If it didn't open the Strait of Hormuz, 이란이 오픈하지 않으면, 호르무즈 해협을 오픈하지 않으면. On Monday, Trump said he would put off any attack, postpone이죠. 어떠한 공격도 연기하겠다는 겁니다. Iran's power plants for 5 days. 이란의 파워 플랜트에 대한 어떠한 공격도 5일 동안 연기하겠다. We're doing a 5-day period. We'll see. We are doing a 5-day. We'll see how that goes. 그게요, 이 5일 동안 어떻게 진행되는지 한번 두고 How 보겠다. that goes. And if it goes well, If it goes well, 잘 진행되면 5일 동안 진전이 있으면 we are going to end up with, 결국 우리는 뭐뭐로 귀착될 거다. end up with, 무엇으로 we're 귀착되느냐? going to end up with settling this. Settling this, 이 문제 해결이요. 이란 전쟁 해결하는 문제. Otherwise, 그러지 않으면요, we'll just keep bombing our little hearts out. 우리가 계속해서 공격하겠다는 거죠. Bomb our little hearts out. Heart out. Bomb our hearts out. 엄청나게 공격할 거다 이건데. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. 이란 disputed Trump's claim. 근데 중요한 게 이겁니다. 이란이요, 트럼프의 다음 같은 주장에 대해서 이의를 제기했습니다. Disputed. There was any progress made. 어떠한 진전이라도 이루어졌다라는 트럼프 대통령의 주장에 대해서 이란이 디스퓨트한 겁니다. 이의를 제기했어요. 그게 아니다라고요. Iran's foreign ministry says Iran's foreign ministry says, 이거 외무부가 말하기를 you are not telling the truth. 당신 지금 거짓말하고 있다고 말하잖아. 지금 이란 외무부가. you're not telling the truth When it comes to productive conversation to end the war. When it comes to 무엇에 관해서요. 이 전쟁 종전에 관해서 생산적인 대화 어쩌고 저쩌고에 대해서 you are not telling the truth. 당신 진실을 말하고 있지 않다라고 the Iranian foreign ministry says. 외무부가 말한다는 거죠. Well, they're going to have to get themselves. They are going to have to get themselves better. Get themselves 좀 잘 처리해야 된다는 거죠. 무엇에 관해서? Public relations people. Public relations people, PR people이요. 홍보 쪽 사람들 좀 잘 정리해야 될 것이다. 이란 사람들. 이스라엘 didn't immediately comment and 이스라엘 쪽은 즉각적으로 무슨 코멘트가 없었습니다. And it was not clear. 그리고 불분명한 것은 it will be bound by any agreement. 이스라엘이요. 어떠한 미국과 이란의 합의에 의해서 구속을 받을 것인지 안 받을 것인지 그게 분명하지 않았어요. 이스라엘이 그냥 아주 중요한 변수인데 여기까지고요. 오케이. 그래서 우리 본문으로 이제 들어가 보겠습니다. 본문으로 들어가는데 이 부분을 좁혀가지고 거기를 비디오를 봤고요. President Trump's order to postpone strikes on Iran's power plants gives the country a small reprieve. 트럼프 대통령의 명령이요. 이 공격을 연기해라라는 명령이요. 이란의 파워 발전소에 대한 명령의 이 연기해라는 명령이 gives the country a small reprieve. 이란에게 small reprieve를 준다는 거죠. reprieve는 유예라는 유예 또는 유예 기간을 준다는 겁니다. 이란에게 유예 기간을 준다. But US and Israel strikes have already battered critical infrastructure. 근데 미국과 이스라엘의 공격들이 이미 두들겨 팼습니다. 아주 중요한 인프라를요. And stoked popular outrage. 그리고 부추긴 거죠. 부추겼습니다. 대중들의 분노를 이미 이렇게 세웠어요. Over the war. 이 전쟁에 관한 이란 국민들의 분노를 이렇게 세웠습니다. Even among Iran, 심지어 다음 같은 이란 사람들 사이에서조차 oppose the government, 반대하는
심지어 정부를 반대하는 이란 사람들 사이에서조차 Trump and Israel's leader Benjamin Netanyahu have at times urged Iranians to rise up against the government. 트럼프하고 벤자민 네타냐후가 가끔은요 그동안에 계속해서 촉구해 왔습니다. 촉구. 이런 사람들한테 rise up 봉개라 이거죠. 그 자빠져 있지 말고 일어나라는 겁니다. rise up against the government. 정부에 반대해서 봉개하라고 촉구해 왔습니다. 계속해서 but the U.S. attacks angering Iranians. 근데 공격들이 이란 사람들을 분노케 하고 있어요. 계속해서 already struggling with 이미 무엇 때문에 고전 중인 이란 사람들이 무엇 때문에 고전할까요? The conflict's devastating cost. 이 전쟁의 파괴적인 완전히 파괴적인 이 비용 또는 대가 때문에 고전하고 있는 이란 사람들을 분노케 하고 있습니다. The attacks are also drawing international criticism. 이 공격들이 또한 국제적인 비난을 끌어들이고 있죠. 끌어들이다 비난을 Mirjana Spoljaric, President of the International Committee of the Red Cross, 국제 적십자사 그 적십자사의 그 위원장, 적십자사 뭐라고 그럽니까? 회장입니까? 위원장입니까? 이 사람이 미르자나 스폴자릭 이 사람인데 warned on Monday 월요일날 경고했습니다. 경고. What we've seen in recent days in the Middle East. 우리가 최근 며칠 동안에 중동에서 우리가 목격한 것이 리스크 하에 이제 머무할 위험에 있다는 거죠. Reaching a point of no return. 회복 불가능한 지점에 도달할 위험에 있습니다. 이거 도저히 더 이상 회복 불가능한 지점에 도달할 그런 위험을 지금 가지고 있어요. War on essential infrastructure is war on civilians. 인프라에 기묘한 대단히 중요한 인프라에 대한 전쟁은 바로 민간인들에 대한 전쟁이라고 그녀가 말했는데 이 스테이트먼트 성명서에서 it must stop. 그래서 이 전쟁은 끝나야 된다. Every effort to de-escalate is critical. de-escalate 상황을 진전시키기 위한 모든 노력은 대단히 중요하다. 그 노력 하나하나가 다 중요하다 이거죠. Overnight Sunday into Monday, 일요일부터 월요일 날 아침까지 접어드는 이 밤 사이에 부사로요. Parts of the capital Tehran were plunged into darkness. 테헤란의 일부 지역들이 어둠 속으로 빠져들었습니다. 이거요. 플런지가 자동사로 곤두박질 치다, 수직으로 곤두박치다, 여기서는 타동사로 어둠 속으로 처박혔다는 말이죠. 전기가 안 들어왔다 이겁니다. It was unclear. 불분명한 건 뭐냐면 what caused the blackout. 이 정전을 무엇이 이 정전을 야기시켰는지는 분명하지 않았습니다. But Israel had said earlier, 근데 이스라엘이 그 전에 계속해서 주장해 왔습니다. It would target the city's infrastructure. 이스라엘이 겨냥하겠다고요. 테헤란의 인프라를 without offering specific 구체적인 사항들, 디테일이요, 세부 사항들을 제공함이 없이 인프라를 공격하겠다라고 이야기했어요. On Saturday, strikes on Damascus. 여기가 뭔데? In southwestern Iran, 이란 이거 서남부의 동네겠네요. 이 동네에 대한 공격들이 damaged the city's only hospital. 이 도시의 유일한 병원을 파손시켰습니다. According to Iranian media, 언론에 따르면 and strikes last Wednesday on the South Pars offshore gas field. 그리고 지난 수요일날 이 중요한 공격들이 있었죠. South Pars라는 해상 가스전에 대한 해상 가스전이요. 이게 알고 보니까 저도 몰랐던 사실인데 South Pars 여기가 이거 그 카타르하고 이란하고 해상 바다로 연결돼 가지고 둘이서 같이 카타르하고 이란과 카타르가 공동으로 지금 파먹는 가스전인데 그것에 대해서 이제 이스라엘이 공격을 했죠. 지난 수요일 날 공격이 이게 코너스톤 초석이니까 아주 중요한 걸 말이죠. 이란's domestic energy supply, 이란의 국내 에너지 공급에 아주 중요한 그런 요소인 또는 그런 시설인 이 South Pars에 대한 공격이 sparked widespread fears. sparked, 촉발시킨 거죠. 제가 촉발이라는 단어를 좀 남발하는 경향이 있지만 하여튼 불꽃 튀게 만들었는데 광범위한 두려움들을 야기시켰습니다. 무엇의 두려움이냐? 에너지 크라이시스 in the country. 이란의 에너지 위기요. 이란에 있어서의 에너지 위기에 대한 광범위한 두려움들을 촉발시켰다. Israel strikes on Tehran's fuel depots. 그리고 이스라엘의
테헤란의 fuel depo트의 유류 저장고요. 저장 시설에 대한 공격들이 turn the skies orange. 예, 이란의 하늘을요 오렌지 색깔로 바꿔버렸습니다. And envelope 그리고 둘러쌌어요. The capital 테헤란을 둘러싸다 봉투처럼 둘러쌌는데 toxic fumes and acid rain 독성 연기와 그다음에 산성비 두 가지로 캐피탈을 둘러싸버렸습니다. And on the very first day of the war 그리고 이 전쟁의 맨 첫날 즉 2월 28일 되겠습니다. Australian Girls Elementary School 미국의 공격이요. 이 여학생들만 다니는 초등학교에 대한 공격이 killed some 175 people. 이 some은요 무례란 말입니다. 이 175가 굉장히 impressive, 굉장히 인상적이다. 좋거나 나쁘거나 여기서는 아주 끔찍하다는 거죠. 무려 175명을 죽게 만들었어요. Most of them 그들 중에 대부분은 어린아이였습니다. Trump's threat to attack power plants 트럼프 대통령이 발전소를 공격했다는 위협이 If Iran didn't open the Strait of Hormuz 이란이 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 공격했다는 이런 위협이 이게 주어입니다. 다음에 rattled 뒤흔들었다 이 말이죠. Even vehement critics of the government 심지어 vehement 격렬한 critics 비난자들이요. 이란 정부에 대한 격렬한 비난자들조차 뒤흔들었어요. Who vocally supported 이 사람들이 그동안에 계속해서 목소리를 높였습니다. 목소리를 높여서 지지했다니까 지지의 목소리를 높여왔다 이라는 거죠. 무엇을 지지했느냐? 목소리 높여서 지지했는데 US 이스라엘 캠페인 미국과 이스라엘의 군사작전을 아주 그냥 공개적으로 지지해왔던 그런 그 이란 정부의 반대자들조차 격렬하게 정부를 반대하는 사람들조차 뒤흔들어 놨습니다. 레자 팔레비, son of the deposed Shah, 축출된 샤요, 팔레비, 샤요, 축출된 샤의 아들이죠. 레자 팔레비가 그러니까 왕세자입니다. 왕세자 urged the United States and Israel to distinguish between A and B. 미국과 이스라엘에게 구별 좀 해라는 거죠. A와 B를 구별하라는 거예요. Attacking the Iranian people and the country's government. 이란 국민들에 대한 공격과 이란 정부에 대한 공격을 구별 좀 해라 이거죠. 반면에 the activist 마시드 알리네자드 asked that 그러나 활동가 마시드 알리네자드는 요청했습니다. 대리하를요. 그러면 어떤 현상이 벌어지죠? 미리 예측하고 있어야죠. 예측 가능한 게 영어입니다. 대리하에서 원형이 나오겠죠. attacks spare infrastructure. spare가 동사죠. 원형 동사요. 공격이 infrastructure를 아껴두기를. 공격이 인프라는 건들지 말아라 이겁니다. spare라는 동사요. 미국과 이스라엘 공격된 인프라는 건드리지 마라 이거죠. 어떤 인프라냐? That more than 90 people depend on 9만 9천만 명 이상 이란 국민들이 전 국민들이 의존하고 있는 목적에 관계되면서 의존하고 있는 인프라는 아껴둬라 이거죠. 오미드 메마리안, a senior Iran analyst at Dawn이라는 조직의 선임 그 이란 분석가인데 non-profit인 워싱턴에서 본부를 두고 있는 비영단체인 Dawn에서 활약하는 사람이 바로 the strikes reflect a frail strategy. 이번에 이 공격들은요 실패한 전략을 반영하는 거라는 겁니다. 이번 이 공격을 보니까 전략이 실패한 걸 알 수 있다는 겁니다. 반영했다 실패한 전략을 by Mr. Trump and Mr. Netanyahu. The attacks, he said, 이 사람은 무슨 소리 하고 있냐면 이 공격들이 have achieved 달성했는데 또는 성취한 겁니다. 이러한 공격들이 미국과 이스라엘 공격들이 무엇을 성취했느냐? What the Islamic Republic had long tried and failed to do. 이슬람 공화국이 오랫동안 시도했는데 실패한 거. 그게 뭐냐? 그게 convincing people that 국민들한테 네디아를 납득시키는 거. 그거를 이슬람의 이 공화국이 오랫동안 시도해왔는데 계속 실패했다는 겁니다. 무엇을 납득시키냐 하면 The military campaign is not against the government. The military campaign이 누구의 캠페인이겠습니까? 바로 미국과 이스라엘의 군사 캠페인이 against 이란 정부요. 이란 정부에 대한 게 아니라 이란 정부를 때려잡자는 게 아니고 but against Iranian people. 이란 국민들에 대한 공격이다. 즉 두 번째는요, Iranian state, 이란 국가에 대한 공격이다. 세 번째는 their very existence, 그들의 바로 존재 자체, 이란 국민들 존재 자체에 대한 공격이라고 그 사실을 계속 정부에서 나발 부는데도 국민들한테 먹혀들질 않았는데 미국과 이스라엘이 먹혀들게 만들었지 않느냐 이거죠. 그래서 실패했다는 겁니다.
In a social media post on Monday, 월요일날 이 소셜 미디어 포스트에서 Mr. Trump said he postponed his ultimatum, 최후 통첩을 연기했노라. 이미 연기했다는 겁니다. I postponed my ultimatum to allow 5 days of talks. 왜 연기했니? 최후 통첩을 5일간의 회담을 허용하기 위해서 with Iran, 이란과의 회담, 5일간의 회담. 무엇을 둘러싼 무엇에 관한 회담이냐면 ending hostilities, 이 적대 행위를 종식시키는 것에 관한, 즉 전쟁을 종식시키는 것에 관한 5일간의 회담을 위해서요. 이란 officials have publicly dismissed it. 이란 관리들은 공개적으로 이란 주장을 dismiss, 무시했어요. 개무시한 겁니다. 보란 듯이요. 그러한 트럼프의 말을요, 무시했어요. 무엇으로 무시했느냐? as a ploy, 작전이라고요. 작전이라는 겁니다. 작전. Ahead of further US attacks, 추가적인 미국의 공격을 앞두고 지상전을 지금 벌이려고 하고 있는데 미국이요, 공수부대까지 동원할 지금 이야기를 하고 있죠. 해병대 1차, 2차로 보내더니 이제 공수부대 투입까지 고려하면서 지금 미국이 추가적으로 대대적인 공격을 앞두고 지금 꾀를 쓰고 있다는 겁니다. 지금 장난치고 있어요. 미국이. 이란 is already retaliating against strikes. 이란이 이미 자신들이 당한 이 공격에 대해서 이미 보복 중입니다. including attacking a 바레인의 desalination plant, 담수화 공장을 공격하는 것을 포함해서 after Iranian desalination facilities were struck, 이란의 여러 군데 담수화 시설들이 공격을 받은 다음에 이란 officials have warned, 이란 관리들이 그동안에 계속 경고했습니다. Those efforts 대디하라고 경고했는데 그러한 노력들은 would become more aggressive. 그러한 그 노력들, 그러니까 담수화 시설이라든가 이런 데에 대한 자신들의 공격 노력이 더 공격적이 될 거라는 거예요. 더 공격적이 될 것이다. If their own infrastructure came under attack, 자기 자신들의 이란의 인프라가 공격을 받으면, 그래요? Potentially destabilize the region even more. 그래서 결과적으로는 이게요, 잠재적으로는 destabilize, 안정을 깨트리게 된다는 겁니다. 이 중동 지역을 심지어 더 많이, 이 지역을 더 불안하게 만들 것이다, 이거죠. Esfandia Batmanghelidze, who has the economic think tank Bruce and Bazaar Foundation, 이 재단의 위원장이 주장했습니다. 뭐라고 했냐면, if Washington had followed through with, 이거요, 과거를 가정하는 겁니다. 만약에 워싱턴이, 미국 정부가 had follow through with 이 세 개가 모여서 무엇을 계획대로 추진하는 걸 말이에요. 만약에 미국 정부가요, 트럼프의 협박을 예정대로 추진했다면, it could have drastically escalated. 과거를 가정하는 거예요. 과거 가정할 때 부절에서 과거 완료 쓰죠. had followed. 주절에서는 could have pp, would have pp, might have pp를 쓰죠. 그래서 과거 가정이 분명합니다. 만약 그랬다면 it could have drastically escalated the level of attacks. 그것은, 즉 워싱턴은요, 아주 극단적으로 확대했었을 것이다. 이겁니다. The level of attacks, 공격의 수준을 극단적으로 또 확대했을 것이다, 이거죠. 에스컬레이션, 확대 또는 악화라고 해도 됩니다. 그러니까 이 누구의 공격, 이란의 공격을요, 트럼프가 만약에 이틀 내로 이제 발전소 공격을 이제 제대로 시행했다면, 하지는 않았죠. 하여튼 했다면, 그것은 the level of attacks by 이란에 의한 보복 공격의 수준을 더 훨씬 올렸을 것이다, 이거죠. He noted, 그것도 지적하기를, 이란 had nearly 500 power plants, 거의 500개의, 이게 무슨 이야기죠? 거의 500개의 발전소들을 가지고 있다? 그렇게 많나요? Compared to 50 in Israel. 이스라엘에는 50개밖에 없고, The largest Iranian plant only provides 4% of Iran's total capacity. 이란의 가장 큰 발전소에, 그 원자력 발전소라고 지금 알려져 있죠. 그것이 불과 4%만 제공합니다. 이란의 전체 에너지 공급 능력의 4%만. He wrote. 반면에 Israel's largest plant, 이스라엘의 가장 큰 발전소는 provides a fifth, 5분의 1이죠. 그러니까 20%요. consumed 에너지를 제공한다.
If Trump hits a major power plant, 만약에 트럼프가요 이란의 아주 중요한 발전소를 공격한다면 이란 will respond. 이란은 대응할 것이다 by hitting utilities in the Gulf states and Israel. Gulf states하고 이스라엘에는 시설들, utility들 공격할 것이다 이거죠. utility는 뭐 전기, 상수도, 하수도, 상수도, 하수도 시설들을 말하죠. 이것은 power plants 뭐가 포함될 거냐면 발전소, desalination facility, 담수화 시설들. 그리고요 이란은 will count on the fact that 이란은요 무엇에 의존할 거다 이거죠. count on. 어떤 사실에 이란은 어떤 사실에 의존하느냐 하면 주어가 이겁니다. 그리고 이란은 어디에 의존하느냐 하면 다음 같은 사실에 it has to hit fewer targets. 이란은요 이거 타겟을 덜 공격해도 해야만 할 겁니다. it has to 보다도 이 큰 타겟을요 더 적은 숫자의 공격만 해도 됩니다. to have a bigger impact. 더 큰 영향을 미치기 위해서 상대적으로 숫자를요 공격 타겟의 숫자를 더 줄여도 된다는 겁니다. 줄여야 한다가 아니고 줄일 수 있다는 거예요. 더 큰 영향을 자아내기 위하여 그렇게 이야기했다는 거죠. 수고했습니다. 거기까지요.